All of you, ellargu namaskara. Our MLA, Mr. Bashir, my friend, all the leaders of the UDF, all the presidents of the UDF party, my friends, brothers and sisters. I am very happy to be in Kerala. Kerala is a land of courage, land of harmony, and the entire country is proud of Kerala's knowledge and integrity. ഞാൻ കേരളത്തിലെത്തിയതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. കേരളം അഭിമാനത്തിന്റെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയുടെയൊക്കെ നാടാണ്. I am very happy in the last parliament election, the people of Kerala decided to give a massive mandate, and your 19 seats given to the UDF and the Congress party gave a big strength to the country opposition party. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനും UDF-നും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു, അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. Today I am very happy to be here in this constituency where our young friend Mr. Bashir is the MLA. You all elected our leader Rahul Gandhi and sent him in the important place when he lost in Amethi, but you did not leave him to be alone. You sent to the parliament. Then after sending in the parliament, he is giving a sleepless night to the BJP with all your support. PK ബഷീർ MLA വിജയിപ്പിച്ച ഏറനാട് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയവരാണ് നിങ്ങൾ. അമേത്തിയിൽ നിന്ന് തോറ്റിട്ടും വയനാടിന്റെ അംഗമായി BJPയെ വിറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർമാരാണ് നിങ്ങൾ. Kerala people are very loyal to the secular forces. I am sure the loyalty you are showing to the secular forces will pay your royalty, and this time I am very confident that you are going to create a history to give 20 seats to the UDF to this parliament. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മതേതരത്വത്തോട് വലിയ വിശ്വാസവും പ്രതിബദ്ധതയും പുലർത്തുന്നവരാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത്തവണ 20 സീറ്റ് നിങ്ങൾ UDF-ന് നൽകും. Electing Rahul Gandhi from this parliament constituency is a very big boost to the country. Today, Wayanad vote is not for Rahul Gandhi. It is the vote for India and India Alliance. വയനാടിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് അത് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കുള്ളതാണ്, ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഊർജ്ജദായകമാണ്. UPA and UDF, whenever is in power, it takes care of all section of the society. When UDF is in power, it has managed its financial strength and kept the entire state in a good stage. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിലും UPA കേന്ദ്രത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നാടിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില വഷളാക്കിയത് ഈ UPA-യും UDF-ഉം അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ പോയതിനു ശേഷമാണ്. I am very happy to see the crowd here. Even young children, women have come to show their solidarity. This shows the patriotism. This shows the love. All the women and the children also want that UDF should come and win with a massive mandate. ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആപാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാതിരേഖങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. One thing I would like to caution all of you. You may have a LDF government here, but LDF could not manage the state well. Their financial status is very weak. The salary and pension is not able to give in the state. But even the central government, though there is an understanding between BJP and the LDF, they are not able to manage their financial status and keep this state proud.
ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകൂടം എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പെൻഷനും ശമ്പളവും നൽകാനില്ലാതെ വലിയ സാമ്പത്തിക പരാജയമാണ് അവർ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. കേന്ദ്ര ഭരണവും ഇവിടുത്തെ LDF തമ്മിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അന്തർധാരയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. I would like to request all the people who supported LDF. You have wasted your time. This time we should be very cautious. One vote to LDF, it will be a vote to the BJP that will harm the country and your state. LDF വോട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം പാഴാക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ LDF ചെയ്യുന്ന ഓരോ വോട്ടും അത് BJP-ക്കുള്ളതാണ്, അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. I was told even the BJP is contesting all the seats in Kerala. You should ask BJP why you are contesting here. What promises you have made? Have you fulfilled any one promise what you had given? ഇവിടെ BJP എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രസാവഹമാണ്. എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നൽകിയ നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Today the problem in this country is the price rise. The price of the diesel price, it has gone almost double from 50 rupees to 100 rupees. From 65 to 110 rupees is the petrol and diesel price has gone. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിലക്കയറ്റമാണ്. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ വരുമാനം കുത്തനെ താഴുമ്പോൾ വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. UPA കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നേരിരട്ടി ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വിലയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Modi ji and the BJP said that they are going to bring all the black money from the Swiss bank, and they asked you to open Jandan account. You opened Jandan account. They said that they are going to give you 15 lakh to every account. Did they give you? I am asking this question to all of you. മോദിയും കൂട്ടാളികളും 2014 നമ്മോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എല്ലാ കള്ളപ്പണവും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തുടങ്ങി 15 ലക്ഷം വീതം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും, നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും, അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടുതരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വാഗ്ദാനം എന്തായി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. Did they give you 15 lakh rupees? നിങ്ങൾക്ക് 15 ലക്ഷം കിട്ടിയോ? I thought that they had given you specially. Anyway, they said that they are going to give 2 crore job. Have anyone in the family in this house, in your state, in your village? Either 5 of them have got job in the BJP regime of this country. Please let me know. ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രതിവർഷം 2 കോടി തൊഴിലുകൾ നൽകുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 പേർക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. I could see lot of greenery around this place. All the farmers are there. They said that they is going to double the income of the farmers, double the income of common man. As any income of a farmer has been doubled, please let me also understand your financial status. ഈ കേരളത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോ എങ്ങും ഹരിതാപമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കർഷകന്റെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും, ഇവിടെ മിനിമം താങ്ങുവില നിങ്ങൾക്ക് നിയമവിധേയമാക്കി തരുമെന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ചെറുവിരൽ ആ വിഷയത്തിൽ അനക്കിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. That is why I am trying to tell you, you should be very cautious. In Karnataka, I am telling you as a party president. In South India, either in Telangana, Andhra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, I could not see any Modi wave, or there is no BJP wave. There will be no account, no double digit for the BJP in this parliament election. ഇവിടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നിങ്ങളോട് ഒരു അനുഭവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർണാടകയിലോ കേരളത്തിലോ തമിഴ്നാടിലോ തെലങ്കാനയിലോ ആന്ധ്രയിലോ എവിടെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള മോദി തരംഗവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 2 അക്കം BJP കടക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. Both our state, Kerala and Karnataka, we share a common boundary.
We share a common lifestyle. Sarva Jananga Shantiya Tota. We live for peace. All sections of the society we take together. That is the biggest strength what Karnataka and Kerala is having. കർണാടകയും കേരളയും തമ്മിൽ ഒരതിർത്തിയാണ് പങ്കിടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരേ ജീവിതശൈലിയും ചിന്തയുമുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും അത്തരത്തിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. In Karnataka, they try to polarize. They try to divide between Hindus and Muslims and Christians. Same time they are trying to do in Kerala also. You should be very cautious. But still, the entire country is proud of your communal harmony, what your roots have. I should salute your leaders for keeping it very safe. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കർണാടകയിൽ അവർ വർഗീയമായ വിഭജനത്തിൽ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർ ആളുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്തികൾക്കാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രകോപനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് മാതൃകയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. One thing I should try to congratulate your MPs, 19 from UDF. In the parliament, all the 19 MPs from the state who have come to the parliament, they are fighting against the BJP, they are fighting against the NDA, and they are protecting the Indian interest. Because of this number, Congress party and opposition party could maintain a very big strength in this country. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 19 എംപിമാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. അവർ പാർലമെന്റിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി BJP വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധീരോദാത്തമായ പ്രകടനം നയിച്ചവരാണ്. അവരൊക്കെ പാർലമെന്റിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്. Because of their voice which you have given them, because of the strength you have given them, they could raise their voice in parliament. That is why all your Kerala MPs were being suspended. ഈ കേരളത്തിലെ 19 എംപിമാർക്കും വാക്കും നാക്കും ശക്തിയും നൽകിയത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെയാണ് അവർ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും മോദിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഭരണകൂടം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. Your MP, Honorable Rahul Gandhi, who is my leader, he has created a big strength in this country. With your strength, with your support, after becoming MP from here, after seeing all of you, he said that he should keep this country united. Then he took a decision to walk from Kanyakumari to Kashmir. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ MP രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്റെ ആരാധ്യനായ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിക്കുന്നയാളാണ്. അതിനുവേണ്ടി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീർ വരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ യാത്ര നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കാം. After Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kerala, then after that he entered your border. That is in Chamarajanagar district. After entering the Chamarajanagar district, the strength you gave to him, he walked for 23 days in Karnataka. Wherever he walked, whichever constituency he presented, all the constituency Congress party could win those seats in Karnataka, and we formed a government in Karnataka. ബഹുമാന്യനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ചാമരാജ്നഗർ ജില്ലയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം 20-ലധികം ദിവസം കർണാടകയിലൂടെ നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ മുഴുവൻ അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിജയക്കൊടി നാട്ടി. അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. Once I asked Rahul Gandhi, his grandmother Indira Gandhi had contested from Chikmagalur. Srimati Sonia Gandhi had contested from Bangalore, Ballari. I requested him, you come and contest it in our parliament constituency where my brother Suresh is there. He said, no, Shivakumar, I love Kerala. I love the people of Kerala. They are very secular state. So I should go there with their motive. That is the need of the hour for the country.
So I thought that I should contest from Wayanad, and they have loved and they have given me strength. ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി മത്സരിച്ച ചിക്മംഗ്ലൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിച്ചുകൂടെ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ മത്സരിച്ച ബെല്ലാരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിച്ചുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ DK സുരേഷിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് മത്സരിക്കാം. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കേരളത്തെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വയനാട് എന്റെ ജീവനെ പോലെ കരുതുന്നു, അവിടം വിട്ട് എനിക്കൊരു മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. Anyway, I am seeing the support of all these UDF friends with lot of vigor, lot of strength, lot of loyalty to the state. You all are doing your election. I was in there last 4 days. I was in Kerala. I traveled the length and breadth of Kerala. I am confident you are going to win 20 seats compulsory in the state. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ UDF പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സമർപ്പണവും ഞാൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 20 സീറ്റും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നേടിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുകയാണ്. In politics, every seat is important. 49 becomes 0, 51 becomes 100. With your 20 seats, what UDF is given, with the 20 seats, India will be forming a government and you will save this country. This is the greatest gift you are giving to the country. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോ ചെറിയ സംഖ്യയും അതിനിർണായകമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന 20 സീറ്റായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മതേതര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണിക്കല്ലും മൂലക്കല്ലുമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സീറ്റിൽ ഓരോന്നിലും വിജയിച്ചു കയറാനുള്ള സമ്മതിദാനാവകാശം നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. I would like to thank the people of Kerala who are in Karnataka. Irrespective of the political party and the religion, all of them voted for the Congress party and Congress party came to power in Karnataka. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളായ കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികളെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. അവർ ഓരോരുത്തരും രാഷ്ട്രീയവും മതവും ജാതിയും മറന്ന് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തവരാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയത്തിൽ അത് വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു. With all your support, we have given 5 guarantees. And all the 5 guarantees have been implemented. 2,000 rupees every month to a woman, free travel in the bus, 3,000 rupees for unemployed youth, 200 units of power to every common man, and 10 kgs of rice. This is from the strength of the Congress party. What we are helping the state from Karnataka. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർണാടകയിൽ 5 ഗ്യാരണ്ടി പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കി. പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, പാവപ്പെട്ട അമ്മമാർക്ക് 2000 രൂപ പെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ KSRTCയിലെ വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രയും തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വേതനവും അടക്കം ഞങ്ങളുടെ 5 ഗ്യാരണ്ടി പരിപാടി അത് കർണാടകയിൽ നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളരെ മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. Similar way, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge ji has given 5 guarantees. They have given Mahalakshmi scheme, 1 lakh rupees for every woman for every 1 year, about 8,500 rupees per month for every woman who are in the lower class, and 1 lakh rupees for employment for the youth with the training, and 25 lakh rupees for health insurance. This is one of the greatest gifts he has given in the Congress Party manifesto. മല്ലികാർജുന ഖാർഗെജിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നൽകിയ പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ട വനിതകൾക്കുള്ള 1 ലക്ഷത്തിന്റെ വാർഷിക സഹായം, അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം നേടാൻ യുവാക്കൾക്ക് 1 ലക്ഷത്തിന്റെ സഹായമടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റോ നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. Even the farmers will be given a better price. Whatever the farmers, earlier BJP had promised that they will double the income of the farmers. They failed, but Congress party has promised a minimum support price as per the Swaminathan report. This is a big gift to the farmers of this country. മലയാളിയായ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എല്ലാ കർഷകർക്കും താങ്ങുവില നിയമപരമായ അവകാശമായി നൽകും. അവരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, BJPയുടെ ഈ വാഗ്ദാനത്തിന് പണ്ട് കടലാസിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാതായത് നമുക്കറിയാം. I don't like to take much. Last, I would like to thank all my UDF friends.
You have a vibrant MLA here. His father was a big leader here. With his leadership and all the UDF friends, you should give in this constituency very huge margin. I am confident that you will do, and you will help Rahul Gandhi to come to the parliament with a thumping majority and lead this country under your leadership. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു ഊർജ്ജസ്വലനായ MLA ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അമരത്വം നേടിയ എല്ലാ കാലത്തും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഏടായി അവശേഷിക്കുന്നയാളാണ്. നമ്മെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയിക്കാൻ AP അനിൽകുമാർ MLA അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. After these 20 seats, you have to win the Kerala Assembly election also. UDF has to form the government, and it should serve you better, and it should protect your state. I am confident that you will do you. I wish you all the best. God bless you. You should all win with a thumping majority. ഈ 20 സീറ്റിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. അങ്ങനെ പുതിയൊരു UDF സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. കേരളം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ബാലാരിഷ്ടതകൾക്കും അന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാമെന്ന പ്രത്യാശ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. I again request my friend MLA, after the election, you should call me for the victory function, and you should give me a dinner. ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA യോട് പറയുന്നു, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഹ്ലാദത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണം. അന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു അത്താഴവും നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്. Thank you all of you. Prayer time is on, so I don't want to continue more. I wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Jai UDF, Jai Congress Party.